सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है, चुनौतियां बहुत हैं। अगर इस देश के আৰু উপস্থিত সকলোকে অভিবাদন জনাইছে।
वाला एंगल देखे ना, वो हमारा डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम्स बनवाया है खालिद का, अच्छा लग रहा है। निरीक्षण के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पधार रहे हैं। ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছিল ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি 13ৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক ত্ৰিৰংগ পতাকাক সন্মান জনাই আমাৰ হৃদয়ত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনাক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ দেশবাসীয়ে এই আহ্বানৰ প্ৰতি জনাইছিল অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি। हर घर तिरंगा का मुख्य लक्ष्य है देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना को पैदा करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता एवं सम्मान बढ़ाना। माननीय गृहमंत्री अमित शाह डांगरियाई কৈছে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ পৰা শতবৰ্ষলৈ এই 25 বছৰ হ'ব সংকল্পক সাৰ্থক কৰাৰ সময়। এই সময় হৈছে অমৃতকাল। এই অমৃতকালত আমি আমাৰ সংকল্পক বাস্তৱায়িত কৰিব লাগিব। তেতিয়া ভাৰত হৈ পৰিব প্ৰকৃতাৰ্থত বিশ্বগুৰু। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ সময়তে শেহতীয়াকৈ অসমীয়াৰ সন্তান নয়নমণিয়ে বাৰ্মিংহামত কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি বিশ্ববাসীৰ আগত ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলালে। এয়া বাৰু আমাৰ কম আনন্দৰ কথা নে?
ভাৰতবৰ্ষৰ ৭৬তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মই অসমবাসী ৰাইজক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিৰ পবিত্ৰ দিনটোত জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সৰ্বস্ব উজাৰি দি দেশপ্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন দাঙি ধৰা প্ৰতিগৰাকী অমৰ শ্বহীদ আৰু মুক্তি যুঁজাৰুলৈ মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। লগতে দেশৰ মাতৃৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতাৰ স্বাৰ্থত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদসকললৈ মই শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ভৰপক সময়ত সংস্কৃতিৰ সাধক ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে লিখিছিল, আজি জাগ্ৰত ভাৰত পোহৰৰ গানে গানে জাগে জনতাৰ মহাপ্ৰাণ, যুগ যুগ সঞ্চিত স্বাধীনতাহীনৰ জাগে জ্বালাময়ী অভিমান। আজি যত ত্যাগী প্ৰদীপ্ত কপালৰ অৰুণাৱলী হাঁহি দলিতৰ ঘৰ পোহৰাই, মহাপোহৰৰ বাটে মোহন গান্ধী গ'ল পৃথিৱীক বাট দেখুৱাই। বিশ্ব ইতিহাসত নজিৰ সৃষ্টি কৰি স্বাধীনতা প্ৰিয়াসী ভাৰতীয়ই গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত সংগ্ৰাম কৰি ব্ৰিটিছ উপনিষেধকতাবাদৰ ভেটি কঁপাই তুলিছিল। অহিংসা সত্যাগ্ৰহ আইন অমান্য নীতিৰ অমোঘ অস্ত্ৰ আৰু তৰিলে দেশ মৰিলে স্বৰ্গ অমৰ বাণীৰে উদ্বুদ্ধ হৈ জাগ্ৰত ভাৰতীয়ই জঁপিয়াই পৰিছিল স্বাধীনতা আন্দোলনত। 9টা দশকৰ দাসত্ব আৰু অজস্ৰজনৰ ত্যাগ আৰু কৃচ্ছ সাধনাৰ ফলত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি আমাৰ দেশ স্বাধীন হৈছিল। ভাৰতৰ নীল আকাশত তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা নাচি উঠিছিল। প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ ঘৰে ঘৰে পোহৰৰ জয়গান গুঞ্জৰিত হৈছিল। যদিও সেইদিনা ভাৰত স্বাধীন হৈছিল, কিন্তু আবহমান কালৰ পৰাই বিশ্বৰ বুকুত এই দেশ স্বগৰিমাৰে জিলিকি আছিল। 5000 বছৰীয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান ভাৰতবৰ্ষ প্ৰাচীন কালৰ পৰা জ্ঞান প্ৰজ্ঞা আৰু ঐতিহ্যৰ অমূল সম্ভাৰেৰে সমৃদ্ধ। শাসন ব্যৱস্থা, নগৰ পৰিকল্পনা, স্থাপত্য কলা, জ্যোতিৰ্বিদ্যা, দৰ্শন, জ্যোতিষশাস্ত্ৰকে ধৰি সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ সবল ভেটি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিটো দিশতে ভাৰতবৰ্ষৰ এক গৰিমামণ্ডিত ইতিহাস আছে। বহু হাজাৰ পুৰণি স্থাপত্য কলা আৰু সাহিত্যৰাজিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসৰ সত্যতা যথাৰ্থতে প্ৰমাণ কৰে। ভাৰতীয় সভ্যতা পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম সভ্যতাসমূহৰ অন্যতম। বহু শতাব্দী জুৰি অগণন আক্ৰমণ আৰু ধ্বংসৰ সন্মুখীন হোৱা স্বত্তেও ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি আজিও সগৌৰৱে জিলিকি আছে। ভাৰতৰ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ পম খেদি আমি সিন্ধু নদীৰ পাৰত আৱিষ্কৃত মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পা সভ্যতা বিচাৰি পাওঁ। এই সভ্যতাৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ এক জীৱন্ত ছবি আমাৰ সন্মুখত তুলি ধৰে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2600 মানত গঢ় লৈ উঠা সিন্ধু উপত্যকাৰ বহু ক্ষেত্ৰত সমসাময়িক পাৰস্য, মেছাপটমিয়া আৰু ইজিপ্তৰ সভ্যতাতকৈ উচ্চ খাপৰ আছিল আৰু সি সুমেৰিয়ান সভ্যতাৰ সৈতেও সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মহেঞ্জোদাৰোত যি নগৰীয়া সভ্যতাৰ ভগ্নাশেষ পোৱা গৈছিল, তাৰ সৈতে প্ৰাগৈতিহাসিক কালৰ ইজিপ্ত, মেছাপটেমিয়া অথবা পশ্চিম এছিয়াৰ কোনো ঠাইৰ তুলনাই নহয়। মহেঞ্জোদাৰোত আৱিষ্কৃত ৰাজহুৱা স্নানাগাৰ আৰু উৎকৃষ্ট মানৰ নিষ্কাশন প্ৰণালী বিশ্বৰ ভিতৰতে আৱিষ্কৃত এনেধৰণৰ প্ৰথম নিষ্কাশন প্ৰণালী আছিল বুলি পুৰাতত্ত্ববিদসকলে মত পোষণ কৰিছে। সিন্ধু উপত্যকাৰ আৱিষ্কাৰৰ পূৰ্বে প্ৰায় সংখ্যক পণ্ডিতে ঋগ্বেদৰ ৰচনাকাল 1500 খ্ৰীষ্টপূৰ্ব বুলি ঠাৱৰ কৰিছিল। কিন্তু মহেঞ্জোদাৰো ভগ্নাশেষৰ আৱিষ্কাৰৰ লগে লগে ঋগ্বেদৰ ৰচনাকাল যে তাতকৈ পুৰণি সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে। মানৱ জাতিৰ চিন্তা আৰু কল্পনাৰ অতুলনীয় প্ৰকাশ চাৰিবেদ জ্ঞানগৰ্ভ ভাৰতীয় সমাজৰ অন্যতম প্ৰামাণিক দলিল।
পাশ্চাত্যবিদ মেক্স মুলাৰে ঋগ্বেদক আৰ্যসকলে ৰচনা কৰা প্ৰথম সাহিত্য বুলি অভিহিত কৰিছে। তাৰ পিছত আহিল উপনিষদৰ যুগ। সত্যৰ সন্ধানত অনুসন্ধিৎসু মানসিকতাৰ জ্ঞান অন্বেষণৰ বাবে ৰচিত উপনিষদসমূহৰ ৰচনাৰ উদ্দেশ্য আছিল ব্যক্তিগত সত্তা সম্পৰ্কে আত্ম উপলব্ধি। তাৰ পৰৱৰ্তী কালত দুখনকৈ মহাকাব্য ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত, গীতা তথা পুৰাণসমূহৰ ৰচনাই ভাৰতীয় সাহিত্য সম্ভাৰত নতুন নতুন সংযোজন কৰিছিল। প্ৰাচীন ভাৰতীয়সকলে কৈছিল ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্ৰমিহ বিদ্যতে, অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ দৰে পবিত্ৰ আৰু আন একো বিষয় এই পৃথিৱীত নাই। প্ৰাচীন কালৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষ জ্ঞান চৰ্চাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে। সনাতন ধৰ্মৰ আধাৰত গঢ় লোৱা ভাৰতীয় চৈতন্যই জ্ঞান সাধনক ভাৰতৰ মুখ্যতম ধৰ্ম বুলি স্বীকৃতি দিছে। সনাতন সভ্যতাত এনে মহৎ ধাৰণাৰ এইবাবে উদ্ভৱ হৈছিল যে অতীজৰ পৰা ভাৰত ভূমিত নৈতিকতা, দৰ্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি জনতাই গভীৰতম শ্ৰদ্ধা পোষণ কৰিছিল। ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতাৰ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল মুখ্য প্ৰাপ্তি। কিন্তু এই মুখ্য প্ৰাপ্তি তপস্যা বা সন্ন্যাস নহয়। আমাৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰাবিলাকত কৰ্ম, জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ জৰিয়তে মুখ্য প্ৰাপ্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছিল। এই নীতিসমূহৰ আধাৰত প্ৰাচীন ভাৰতত তক্ষশিলা, শ্ৰী ধন্যকটক, নালন্দা, উদান্তপুৰী, দেৱবিহাৰ, বিক্ৰমশিলা আৰু উজ্জয়িনী এই 6খন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাৰ উৎকৃষ্টতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছিল। বিজ্ঞান, জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান, গণিত, নিদান শাস্ত্ৰ আদিত ভাৰতীয়সকলৰ দক্ষতা আছিল অপৰিসীম। এই সকলোবোৰ ভৌতিক বিজ্ঞানৰ মাজত ভাৰতীয় মনীষীয়ে যিটো বিজ্ঞানক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিছিল সেয়া আছিল চৈতন্য বিজ্ঞান, চায়েন্স অফ কনচিয়াছনেছ। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত আছিল পথদ্ৰষ্টা আৰু এই বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানতকৈ বহুখিনি আগবঢ়া। ভাৰতীয় মনীষীৰ মতে মানৱ চৈতন্য সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড জুৰি পৰিব্যাপ্ত হৈ থাকে আৰু প্ৰকৃতিৰ সকলো পৃষ্ঠভূমিত চৈতন্য সক্ৰিয় হৈ থাকে। বৈদিক দৰ্শন অনুসৰি আমাৰ মনৰ চৈতন্যৰ বিকাশ অপূৰ্ণ হৈ থাকে। বিভিন্ন শাৰীৰিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক আৰু সামাজিক কাৰকে চৈতন্যৰ পূৰ্ণ বিকাশত বাধা প্ৰদান কৰে। ভাৰতীয় সভ্যতাই সেইবাবে চৈতন্যৰ পূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে যোগ আৰু ধ্যানৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পিছতো এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষক প্ৰাচীন শাস্ত্ৰ আৰু জ্ঞানৰ বাবে জনা যায়। আনকি স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলেও এই দেশৰ প্ৰশংসাক পঞ্চমুখ বুলি কোৱা হয়। দেৱতাসকলেও হেনো এই ভাৰত ভূমিত জন্মগ্ৰহণ কৰি সৰ্বোচ্চ লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈছিল, দেৱৰ বাঞ্ছনী নৰদেহা ইটো, পাও আছে ভাৰতত, কৃষ্ণ সেৱা কৰি নানা কাৰ্য কৰি ফুৰে নানা বিষয়ত। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন কালৰ বিদ্বত সমাজ, মহাপুৰুষ তথা মহাঋষিসকলে এই মহৎ সংস্কৃতিৰ জন্ম দিছিল। ভাৰতীয় সংস্কৃতি আমাৰ উপনিষদৰ অত্যুত্তম শব্দবোৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যিবোৰ শব্দই মানৱতাক জাগ্ৰত হ'বলৈ, উত্থিত হ'বলৈ আৰু লক্ষ্যপ্ৰাপ্ত কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায়। উত্তিষ্ঠিত জাগ্ৰত প্ৰাপ্য বৰান্নিবোধত ক্ষুৰস্য ধাৰা নিশ্চিতা, দূৰতয়া দুৰ্গমঃ পথঃ ততঃ কয়ৌ বদন্ত। অৰ্থাৎ উঠা, জাগ্ৰত হোৱা, মহত্বৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা আৰু শিখা। এই দেশৰ সংস্কৃতিয়ে আমাক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক শক্তিৰ কথা কয়। এই দেশৰ সংস্কৃতিয়ে মৰ্যাদা পুৰুষ শ্ৰীমন্ত শ্ৰীৰামক আমাক উপহাৰ দিছিল, যাৰ ধনুৰ টংকাৰে প্ৰতিধ্বনি তুলিছিল ধৰিত্ৰী তথা মহাকাশত, আৰু সেই ধনুৰ পৰাই নিগ্ৰত বানৰ আগত ধৰা পৰি হৈছিল এটাৰ পিছত এটাকৈ অশুভ শক্তি। আমি সকলোৱে এই মহান ভাৰতীয় সভ্যতাৰ সন্তান। আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ময়ো এই সভ্যতাৰ বাৰ্তাবাহক। স্বাধীনতাৰ এই অমৃত কালত আৰু আজিৰ স্বাধীনতাৰ এই অমৃত মহোৎসৱৰ যুগজয়ী কালখণ্ডত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মহত্বৰ বিষয়ে আমি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় অৱগত হোৱা উচিত।
কিয়নো সুপ্ৰাচীন বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰে সমৃদ্ধ সনাতন সভ্যতাত নিহিত শক্তি আৰু ভাৰতীয়সকলৰ স্বাভিমান আৰু আত্মবিশ্বাসৰ বাবে ভাৰতীয় জনগণ বহিঃশত্ৰুৰ সকলো আক্ৰমণ নেওচি অপৰাজয় হৈ ৰ'ল। তদুপৰি ঔপনিৱেশিকতাৰ প্ৰবল প্ৰতাপকো নেওচি দেশৰ স্বাধীনতা উভতাই আনিবলৈ ভাৰতীয়সকলৰ সংঘবদ্ধ প্ৰয়াসেৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যি সংগ্ৰামত জড়িত হৈছিল সেয়াও বিশ্বৰ ইতিহাসত মুক্তিকামী জনতাৰ প্ৰতিৰোধ সাহস আৰু ত্যাগৰ অন্যনুপম দলিল হিচাপে সোণালী আখৰেৰে লিখা হৈ ৰ'ব। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় বিদ্ৰোহৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সূত্ৰপাত হোৱাৰ পূৰ্বে অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জুই জ্বলিছিল। 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহেৰে আমাৰ দেশত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায় 3 দশক পূৰ্বে ব্ৰিটিছ অসমত পোনপ্ৰথমে লাই খুঁটা পুতোতে গোমধৰ কোঁৱৰ, ধনঞ্জয় গোহাঁই, পিয়লি ফুকন, হৰনাথ গোহাঁই আদিয়ে ব্ৰিটিছ শাসন উফৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰামৰ এক অনন্য অধ্যায় হৈছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ বিদ্ৰোহ। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ কাটল লগাই ভূমিৰ খাজনা বৃদ্ধি কৰি স্বাধীন চিতিয়া অসমীয়া প্ৰজাক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছিল, যাৰ পৰিণতিত তেতিয়া বৃহত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল। খাচিয়া পাহাৰত বীৰ তীৰত সিং, গাৰো পাহাৰত ছ টগান চাংমা, জয়ন্তীয়া পাহাৰত ইউ কিয়াং নংবা, উত্তৰ কাছাৰত তুলাৰাম সেনাপতি আৰু সংবোধন ফংলো আদিয়ে এই বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম সংগ্ৰাম ৰূপে খ্যাত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ জুই 1857 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বংগদেশ পাৰ হৈ অসমৰ সীমাত জ্বলি উঠিছিল। সেই সময়তে মণিৰাম দেৱানে উজনি আৰু মধ্য অসমক ঠায়ে ঠায়ে ৰাইজক বিদ্ৰোহ কৰাৰ বাবে সংঘবদ্ধ কৰি প্ৰয়াস কৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ পাতনি মেলিছিল। এই বিদ্ৰোহত নেতৃত্ব দিয়াৰ অভিযোগত 1858 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মণিৰাম দেৱান আৰু তেওঁৰ সহযোগী পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। এই গোচৰত মধু মল্লিক, কমলা বৰুৱা, দ্যুতিৰাম বৰুৱা, মৰঙী খোৱা গোহাঁই, ত্ৰিনয়ন আৰু মায়াৰামক যাৱজ্জীৱন স্থানান্তৰ কৰি বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া আৰু ফৰমুদ আলীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে আন্দামানৰ ফাটকেৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। আজি আমি সিদ্ধান্ত কৰিছো যে এই বছৰ অসমৰ 1000 জন যুৱকক আমি আন্দামানৰ সেই কাৰাগাৰলৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাম, তেওঁলোকে যাতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেই জীৱন্ত শ্বহীদসকলৰ পৰা যাতে প্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰে। অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰামৰ আন এক বিশেষ অধ্যায় হ'ল কৃষক বিদ্ৰোহ। 1826 চনত ইয়ান্নাবু সন্ধিৰ জৰিয়তে অসমৰ শাসনভাৰ হস্তগত কৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1833 চনত আহোম শাসনৰ পৰা চলি থকা পাইক প্ৰথা উঠাই দি নগদ ধনেৰে ৰাজহ আদায় দিয়াৰ ৰায়তী ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদত 1861 চনত ফুলগুৰিত কৃষকসকলে বিদ্ৰোহ কৰে। এই বিদ্ৰোহৰ পৰিণতিত নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত সিংগাৰক কৃষকসকলে হত্যা কৰি কলং নদীত উটুৱাই দিছিল। তাৰ পিছত আৰম্ভ হৈছিল পথৰুঘাটৰ ৰাইজমেল। 1893-94 চনত ৰঙিয়া, লাচিমা, নলবাৰী, বৰমা, বজালী, বৰভাগ, সৰ্থেবাৰী, সৰুক্ষেত্ৰী, চিপাজাৰ, বিয়াপাৰা, বৰদলগুৰি, দাহি, পাটিদৰং, আমচকলি আদি স্থানত ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত হয়। ৰঙিয়াত ৰাইজমেলে প্ৰতিবাদী ৰূপ লৈছিল বৰলীয়া নদীৰ পাৰত বহা চমুখা ঘাট মেলৰ মাজেৰে। বাৰাহাটী, পাল্লা, দুদলাং, চমুখা, বাহাৰঘাট, লকৰপাৰা, ধুহি, খানেকুচি, লমা, চটমা, বৰখলা গাঁৱৰ কৃষকে ইংৰাজৰ বৰ্ধিত খাজনা নিদিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল। 1894 চনৰ 28 জানুৱাৰীত দৰং জিলাৰ পথৰুঘাটত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কৃষক বিদ্ৰোহ সংগঠিত হয়। ৰাজ্যৰ সংগঠিত কৃষকৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছৰ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হয়। কিন্তু এই মৃত্যুৱে
স্বাধীনতা পিপাসী ৰাইজৰ মনত ব্ৰিটিছ বিৰোধী চেতনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ব্ৰিটিছ শাসন কালত সমগ্ৰ ভাৰতত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাৱল কৰি তুলিছিল। 1920 চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ অধিৱেশনত অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছৰ জন্ম হয় আৰু 1921 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণে স্বাধীনতা আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলে। কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, দেশপ্ৰাণ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, দেশপ্ৰেমিক কুলধৰ চলিহা প্ৰমুখ্যে কেইজনমান নেতাই ওকালতি পৰিত্যাগ কৰি এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। ইয়াৰ কেইমাহমান পিছত দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন, গোপীনাথ বৰদলৈ প্ৰমুখ্যে আন এদল বিশিষ্ট লোকেও এই আন্দোলনত নামি পৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক নিৰ্ণায়ক যুগ আছিল 42ৰ গণবিপ্লৱ। অসমত এই বিপ্লৱৰ অগ্নিয়ে সৰ্বস্তৰৰ জনতাক উদ্বেলিত কৰি তুলিছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কাপেৰে নিগৰিত হৈছিল। 42ৰ পুৱা জ্বলিলে তেজ বৰণীয়া জুই, ক্ষুব্ধ জনদেৱতা জাগিলে ধৰ্ষিতা দলিত আত্মা, জীৱা আছিল শুই। বিজুলী প্লাৱনে বিয়পি পৰিলে সেনানীৰ আহ্বান, পূৰবে পশ্চিমে ৰজন জনালে অগ্নি কবিৰ গান, তই কৰিব লাগিব অগ্নিস্থান, সাজু হ নৱজোৱান। গান্ধীজীৰ কৰিম অথবা মৰিম বাণীৰে উদ্বুদ্ধ হৈ দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীয়েও ব্ৰিটিছ শাসন উভৰাবলৈ ওলাই আহিছিল 42ৰ গণবিপ্লৱত। 9 আগষ্টৰ দিনটোত বিষ্ণুৰাম মেধি, হৰিকৃষ্ণ দাস, দেৱেশ্বৰ শৰ্মা, পদ্মধৰ চলিহা, বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী প্ৰমুখ্যে অসম বিধানসভাৰ সকলো কংগ্ৰেছী সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই আন্দোলনটোক মষিমূৰ কৰিবলৈ ব্ৰিটিছে চেষ্টা কৰিছিল। কিছুদিন পিছত মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মুক্তিযোদ্ধা পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যোৰহাট জেলত কাৰাৰুদ্ধ কৰা হৈছিল। এই আন্দোলনত অংশ লৈ আপোচবিহীন স্থিতি আৰু অফুৰন্ত সাহসেৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামক এক বিশেষ গতি প্ৰদান কৰিছিল কুশল কোঁৱৰে। সৰু পথাৰত ৰেল বগৰোৱা এক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কৰি ব্ৰিটিছে তেওঁক 1942 চনৰ 3 নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যোৰহাট কাৰাগাৰত পৰৱৰ্তী সময়ত ফাঁচি দিছিল। এই কাৰাগাৰতে দেশৰ হকে যুঁজ দি মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কমলা মিৰি আৰু বেজা বাউৰীয়ে। 42ৰ গণ আন্দোলনত ব্যাপক প্ৰতিবাদ অসমত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল নগাঁও জিলাত। বেবেজিয়াৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল কলাই কোচ আৰু হেমৰাম বৰা। জোঙাল বলহুৰ ওচৰত গুলীবিদ্ধ হৈ শ্বহীদ হৈছিল হেমৰাম পাটৰ আৰু গুণাভি বৰদলৈ। বাৰপুজীয়াত শ্বহীদ হৈছিল তিলক ডেকা। বৰহমপুৰত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত অংশ লৈ শ্বহীদ হৈছিল ভোগেশ্বৰী ফুকননী, লক্ষীনাথ হাজৰিকা, ঠগীৰাম সুত আৰু বলোৰাম সুত। গহপুৰ থানাত তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰি শ্বহীদ হৈছিল কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতি। ঢেকিয়াজুলি থানাত পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি ব্ৰিটিছৰ গুলীচালনাত মৃত্যু হৈছিল মনবৰনাথ, কুমলী দেৱী, মহিৰাম কোচ, ৰতন কছাৰী, সৰুনাথ চুতীয়া, মণিৰাম কছাৰী, তিলেশ্বৰ বৰুৱা, লেৰেলা কছাৰী, দয়াল দাস পানিকা, খুহুলী দেৱী, মংগল কুৰ্কুমী, পদুমী গগৈ আদিয়ে। বজালীত পুলিচৰ গুলীত নিহত হৈছিল মদন বৰ্মন আৰু ৰাউতাৰাম ঘোষ। এই বীৰ শ্বহীদসকলৰ উপৰিও স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, অমীয় কুমাৰ দাস, পুষ্পলতা দাস, কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, তীৰ্থনাথ শৰ্মা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, বেণুধৰ শৰ্মা, লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী, ভীমবৰ দেউৰী, বিপ্লৱী শংকৰ বৰুৱা, সোণাৰাম চুতীয়া আৰু বাবু ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ লগতে সহস্ৰজনৰ অক্লান্ত শ্ৰম, সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতেই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু সেই সময়তে 1950 চনৰ বলিয়া ভূঁইকঁপ, দেশ বিভাজনৰ ফলত অসমৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বিধ্বংস আৰু স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা প্ৰব্ৰজন আদিয়ে অসমখনক অস্থিৰ কৰি তুলিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো অসমত বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন,
বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰামী আন্দোলন আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে হিংসাত্মক আন্দোলনসমূহে আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাণত এক প্ৰচণ্ড বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু তাত সত্ত্বেও যোৱা ৭৫ বছৰত আমাৰ অসমখনে বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ গতিৰে আগবাঢ়িলে। যোৱা ৭৫ বছৰত ভাৰতত এনে এখন ৰাজ্য নাই যিখন ৰাজ্যই একেলগে সন্ত্ৰাসবাদকো সন্মুখীন হৈছে, একেলগে বান সমস্যাৰো সন্মুখীন হৈছে, একেৰাহে বিভিন্ন আন্দোলনৰ সন্মুখীন হৈছে, পাৰ্টিশ্যনৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা বিধ্বস্ত হৈছে, বৰ ভূঁইকবে আমাৰ অৰ্থনীতি ধ্বংস কৰিছে। কিন্তু তাৰ পিছতো অসমীয়া জাতি আৰু অসমবাসীয়ে উন্নয়নৰ পথলৈ আগবাঢ়িছে। আজি মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব পাৰোঁ যে অসমখনে যোৱা কেইটামান বছৰত শান্তিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ আমাৰ ৰাজ্যখন পৰিগণিত হৈছে। অসমৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন ৫ লাখ কোটি টকাকো অতিক্ৰম কৰিবলৈ আজি ধাৱমান হৈছে। আমাৰ ৰাজ্যখনত উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ এক নতুন যুগৰ সৃষ্টি হৈছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, স্বাধীনতাৰ এই ৭৫ বছৰৰ অমৃত মহোৎসৱত আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰি তুলিব লাগিব। মই মনত পেলাম, পৰম বৈভৱম মে তুমে তৎ স্বৰাশ্ৰম সমৰ্থা ভৱৰ্থা চিচাতে ভীষম। জননী জন্মভূমিক পৰম বৈভৱৰ উচ্চতম শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ সংকল্প। ভাৰতবৰ্ষখনক পৰম বৈভৱৰ উচ্চতম শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা ২৫টা বছৰ অমৃত কাল ৰূপে পালন কৰিবলৈ অসমৰ ৰাইজক, ভাৰতবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। আজি আমি স্বাধীনতাৰ ৭৫তম বৰ্ষ পালন কৰাৰ ঠিক লগে লগে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ অমৃত কাল আৰম্ভ হ'ল। আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে অনাগত ২৫টা বছৰত আমি প্ৰতিজনে সমৰ্পণৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰিম আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক পৰম বৈভৱৰ উচ্চতম শিখৰলৈ লৈ যাম আৰু আমাৰ ৰাজ্যবাসীক, আমাৰ অসমখনক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠতম ৰাজ্য হিচাপে আমি এক নতুন শিখৰলৈ লৈ যাম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, স্বাধীনতা দিৱসৰ এই অমৃত মহোৎসৱত স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পুণ্যভাগ আপোনালোকে মোৰ ওপৰত সমৰ্পণ কৰিছিলে। যোৱা এটা বছৰত ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে আমি নতুন দিনৰ নতুন সপোন ৰচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি আগুৱাই গৈছোঁ। ৰাজ্যখনে বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। সেই বান পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমি ৰাইজৰ লগত থিয় হৈছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজে বানপীড়িত ৰাইজক পুনৰ এবাৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছে। আজি এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ বান আক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰত পুনৰ এবাৰ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগত থিয় হৈ থকাৰ সংকল্প আকৌ এবাৰ আমি এই মঞ্চৰ পৰাই ঘোষণা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যোৱা এটা বছৰত অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ উন্নয়নৰ নতুন প্ৰবাহ আমি দেখিবলৈ পালোঁ। মিছন বসুন্ধৰাৰ মাজেৰে ৭ লাখ লোকৰ ভূমি সমস্যা সমাধান হ'ল। মিছন সদ্ভাৱনাৰ জৰিয়তে অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত জমা হৈ থকা নথি পত্ৰবোৰে প্ৰাণ পালে, জীৱন পালে, হাজাৰজনৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ল। মিছন ভূমিপুত্ৰৰ জৰিয়তে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ স্ব অধিকাৰ আৰু গৰিমা উভতাই পালে। বড়ো চুক্তি, কাৰ্বি চুক্তিৰ জৰিয়তে শান্তিৰ এক নতুন সৌধ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। ডিজিটাইজেশ্যনৰ এক সম্পূৰ্ণ সংকল্পৰে আজি অসমৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক ৰাইজৰ কাষলৈ ওচৰ চপাই লৈ যোৱাৰ এক নতুন আমি প্ৰাণ দিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি অসমৰ পৰিবহণ বিভাগেই হওক, নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰতে হওক, RTPS পৰ্টেলেই হওক,
ইজ অফ ডুইং বিজনেছ পৰ্টেলেই হওক, প্ৰতিটো দিশতে আমি ডিজিটেল আৰ্কিটেকচাৰৰ জৰিয়তে জনতাক নিজৰ পদূলিতে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সংকল্পৰে আমি ধাৱমান হৈছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ কৃষকৰ পৰা সমৰ্থিত মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰি অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিত আমাৰ চৰকাৰখনে এক নতুন প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ কৰিলে। অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনিক আৰু অধিক জনব্যাপী আৰু সৰ্বগ্ৰাসী কৰি তোলাৰ সিদ্ধান্তই অসমৰ দৰিদ্ৰজনক আত্মবিশ্বাসৰ নতুন বিশ্বাসেৰে বান্ধি তুলিলে। 3000 মেগাৱাট সৌৰ শক্তিৰ উৎপাদনেৰে বিদ্যুতৰ চাহিদা পূৰণৰ সংকল্পই অসমক আধুনিক ৰাজ্যবিলাকৰ স্থানলৈ আগুৱাই লৈ গ'ল। আজি আমি অসমখনত মাছেই হওক, গাখীৰেই হওক, কণীয়েই হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথত আমি আগবাঢ়িছোঁ। অসম মালা পকীপথ নিৰ্মাণ যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমত প্ৰায় 10,000 কিলোমিটাৰ পকী পথ নিৰ্মাণৰ সংকল্পৰে আজি আমি ধাৱমান হৈছোঁ। গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা নতুন দলঙেই হওক, কলীয়া ভোবৰাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ হোৱা নতুন দলঙেই হওক, মাজুলীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলঙেই হওক, পলাশবাৰী শুৱালকুছিৰ ওপৰত হ'বলগীয়া দলঙেই হওক, গুৱাহাটী খামৰি ৰিং ৰোড নিৰ্মাণেৰে নাৰেংগী কুৰুৱাৰ ওপৰত নতুন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলঙেই হওক, কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰ এলিভেটেড কৰিডৰেই হওক, বা 24খন মেডিকেল কলেজৰ সপোনেই হওক, বা 16খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সপোনেই হওক, আজি আমি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ বিদ্যুৎ গতিৰে আজি আমি আগুৱাই গৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আঁচনিয়ে আজি 27 লাখ দৰিদ্ৰ লোকক ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কেয়াৰ অৰ্থাৎ 5 লাখ পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিৰ সুবিধা দিয়ে। আজি স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি সংকল্প লৈছোঁ যে এই বছৰতে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আঁচনি আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী যাৰে হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেকুৱা 58 লাখ পৰিয়াললৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমখন এখন উজ্জ্বল চানেকি হৈ পৰিব। অহা সপ্তাহত অসমে আৰু এক নতুন দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিবলৈ গৈ আছে। 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি নিকা আৰু সম্পূৰ্ণ নতুন স্বচ্ছতাৰে দিয়াৰ সংকল্পৰে আমি ধাৱমান হৈছিলোঁ। 30,000 চৰকাৰী চাকৰি ইতিমধ্যে আমি নিকা নিয়মেৰে দিব পাৰিছোঁ আৰু 10,000 চাকৰি আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহত দিম। সমান্তৰালভাৱে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ প্ৰায় 30,000 চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমাৰ অৰেল আৰু ৰিটেন পৰীক্ষাও এই মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। অসমৰ বাদে ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যতে এনেকে সংঘবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ আজিলৈকে দৃষ্টান্ত এই আমাৰ দেশখনত নাই। আজি আমি অসমে এই ধৰণৰ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি অসমখনক এখন আধুনিক, এখন শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদেৰে নিৰ্মিত মহান ৰাজ্যলৈ আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। অসমখনক কৃষি অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব খুজিছোঁ। উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে হওক, ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4 হওক, ৰবটিক্সে হওক, ড্ৰোন টেকনলজিয়ে হওক, আজি নতুন নতুন টেকনলজিৰ শিক্ষাৰে আমি আমাৰ জাতিটোক জিলিকাই তুলিব খুজিছোঁ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি এটা নতুন আঁচনি হাতত ল'ব খুজিছোঁ। অসমত 4,000 হাই স্কুল আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে। এই হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলসমূহত অহা বছৰৰ পৰা অসমীয়াৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমো আৰম্ভ হ'ব।
ইয়াত যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাধা হৈ নপৰে তাৰ বাবে অসমৰ হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই 10,000 কোটি টকাৰ এক নতুন আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। এই 10,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে অসমৰ প্ৰতিখন হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আমি আধুনিক শিক্ষাৰ পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তিৰ লক্ষ্যৰে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাম। শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সোলাৰ পাৱাৰ গ্ৰীণ পাৱাৰেৰে আমি সমৃদ্ধ হ'ব খুজিছোঁ। 2035 চনৰ ভিতৰত অসমে যাতে গ্ৰীণ পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত সোলাৰ পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক মহাশক্তিত পৰিণত হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আপোনালোকক কেইটামান কথা অনুৰোধ কৰিম। আমি অসমখনক উন্নয়নৰ পথলৈ লৈ গৈছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অষ্টলক্ষ্মীৰে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বক বিভূষিত কৰি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ উদাৰভাৱে সাহায্য আগবঢ়াইছে।